Mudit Jain. Okay. Right. Anything else? Okay, fine. We'll keep essay to a side for 5 minutes till the time everybody comes live, so that or else it will be a repetitive thing for you people as well. So basically, you have 5 papers, including essay, it's 6. Okay, so yes. One gray area generally what students, because see, we are trying to address your problems. If you tell specifically, we'll try to come up with certain solutions so that at least ఒక 3-4 రోజులు పెట్టేసినా కూడా దానిపైన you will be able to cover your syllabus, giving you some concise material kind of thing. అట్లాంటిది ఏమన్నా చేయడానికి ట్రై చేస్తాం మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి, because right now based on the students feedback we have come up with essay. సో ఇదేం ప్రీ ప్లాన్ ప్రోగ్రామింగ్ కాదు, బేస్డ్ ఆన్ స్టూడెంట్స్ రివ్యూ అండ్ డిమాండ్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఎస్ఏ. కాకపోతే ఏంటంటే ఫర్ ఎవాల్యుయేషన్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ కావాలి. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఫర్ ఎవాల్యుయేషన్ పర్పస్. సో అందుకే లార్జ్ చంక్ ఆఫ్ పీపుల్ని లైక్ తీసుకోలేకపోతుంది. బికాస్ ఎవాల్యుయేషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇండివిజువల్ అటెన్షన్. సో ర్యాండమ్గా ఎవరో వచ్చి కూర్చొని ఈ ఎస్ఏలో ఇది రాయాల్సింది ఇది మిస్ అయిపోయింది అని చెప్తే ఎస్ఏ ఇంప్రూవ్ అవ్వదు. They should observe your pattern, how you are performing, and based on that they should give individual suggestions. అందుకే we have restricted ourselves to just classes. Anyways, now coming to the point, I hope so. I would like to have a small question for you people, that how many essays have you done so far? So those who didn't start, keeping them aside. Silent lo పెట్టుకో. Please, small request that everybody try to keep your mobiles on silent mode. Yeah, yeah. Hmm. We'll discuss. We'll discuss. Definitely, I'll go into all the details and dimensions that are needed. Okay. Right. First of all, a very warm welcome all of you to ACE with Ease IAS. This is the time to celebrate for us as well, because for anthropology, I have been continuously doing the sessions and lectures. I have previous batches of last year mains and this year mains as well. But for general studies, I think this is our first class that we are taking so far. So welcome you all. And next, I would like to explain the agenda of this session. First of all, what we are going to do in this session altogether. So somebody who is watching it, at least they know whether to watch it till the end or not. So what they want and what they're looking for, whether it class is going to address it or not. So basically, you have essay, and that too 3 essays, each of 50 marks, with the timing 1 hour each. Right. So this is the exam pattern.
that you have. And out of that, you have 3 subsections where they have given different topics which have been covered already as part of your syllabus. So in different papers, right? So in the paper, starting from paper 2 to paper 6. Now, first question is that how to choose an essay. So you are given a question paper, how you are in the hall. First thing what you have to do is that you have to make a choice, right? So you have to choose an essay. How to choose an essay? So what are your considerations? So if you are writing exam, like if you are sitting, what on what basis you will be choosing an essay? Yeah, content, right? Very good. That so first, whenever you take the paper, before making a choice, first you have to go through the question thoroughly. Okay, just take 2 to 3 minutes. Okay, just take 2 to 3 minutes and go through the question thoroughly. You will find out certain keywords. No, you will find out certain keywords. After seeing the keywords, దెన్ యుల్ అండర్స్టాండ్. మీకు అప్పుడు అర్థమైంది. ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత అందులో మెయిన్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ముఖ్యమైన పదాలను మీరు గమనిస్తారు. గమనించిన తర్వాత అందులోంచి మీకు ప్రాపర్గా చదివితే ఆ కీవర్డ్ సపరేట్గా చదివితే ఒకలాగా అర్థమైంది. ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇట్ ఇన్ సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ that you should not go with the meaning in isolation. ఇప్పుడు ఒక కీవర్డ్ ఉంది. సో ఈక్వాలిటీ అని ఒక కీవర్డ్ వచ్చింది. బట్ ఇన్ వాట్ కాంటెక్స్ట్ ఆర్ దే టాకింగ్? మొత్తం ఈక్వాలిటీ గురించి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోద్ది కదా! వాళ్ళు ఏ దాని గురించి అడుగుతున్నారు? ఏ కాంటెక్స్ట్‌లో అడుగుతున్నారు? వెదర్ అచీవింగ్ ఈక్వాలిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వుమెన్ ఈస్ పాసిబుల్ అని ఒక క్వెషన్ వచ్చిందనుకోండి. సో యూ షుడ్ అండర్‌స్టాండ్ ద కీవర్డ్స్ ఫస్ట్, దెన్ కీవర్డ్స్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ విత్ ద క్వెషన్. సో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ అప్పుడు మీకు క్వెషన్ అర్థమైందా లేదా అని ఒక కంక్లూజన్‌కి రావాలి. ఓకే. నాకు ఈ కాంటెక్స్ట్‌లో వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారో నాకు పూర్తిగా అర్థమైంది. That is the first criteria. So how to choose a question? First, understand the question thoroughly, read the keywords. See, generally, while listening to the classes, when we were also listening, అట్లా అయిపోతుందిలే ఇది మనకు తెలిసిందే కదా అన్న ఒక నోషన్లో ఉంటాం. కాకపోతే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద మైనర్ మిస్టేక్స్ విచ్ యు కమిట్ అండ్ ఇట్ విచ్ విల్ కాస్ట్ యూ హెవీలీ. సో దీస్ ఆర్ ద basic things which you should always keep in mind. So as soon as you take the paper, read the question thoroughly, go through the keywords, and after going through the keywords, then understand these keywords in the context of the question, right? So you have done this. అండర్స్టాండింగ్ పార్ట్ అయిపోయింది. సో నాకు ఏం అడిగారో అర్థమైంది. సో అందులోంచి తీసుకున్నాను ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చదివాను, అది కూడా అర్థమైంది. సో నౌ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ టూ how are you going to choose it? Out of those two, how are you going to choose it? So then comes the content part. Yeah, then comes the content part. Please settle. So now you have seen the question, you have identified the keywords, you have understood it in isolation, you have understood in context of the question, then you are clear what exactly the examiner is trying to ask. Because when you don't understand it in context of the question, because if you see, they might be asking based on the current issues. We know that there is a fruit, mango fruit. So we know it belongs to mango tree, and mango tree belongs to certain family of species. సో ఇన్ వాట్ కాంటెక్స్ట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అంటే అది దేనికి సంబంధించి దేని గురించి ఇప్పుడు మనం చెట్టు గురించి మాట్లాడాలా పండు గురించి మాట్లాడాలా
మ్యాంగో అని అందరికి తెలుసు. కాకపోతే హౌ ఇన్ వాట్ కాంటెక్స్ట్ యూ హావ్ టు టాక్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద క్వెషన్. ఇప్పుడు అది న్యూస్ పేపర్‌లో ఏదో ఇష్యూ జరుగుతుంది. సపోజ్ దేర్ ఈస్ ఎ రీసెంట్ ఇష్యూ దట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీ బస్ సర్వీస్ టు వుమెన్. సో దేర్ ఈస్ ఎ డిబేట్ ఆన్ ఇట్. చాలా న్యూస్ ఛానల్స్‌లో కూర్చోబెట్టి చెప్తున్నారు. దే ఆర్ డిస్కసింగ్ ఇట్. సో వెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఈక్వాలిటీ టు వుమెన్, కెన్ వి గివ్ దట్ అండ్ గివింగ్ ఫ్రీ సర్వీసెస్, అట్లాంటి కాంటెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏ ఇష్యూస్ న్యూస్లో ఉన్నాయి, దేని బేసిస్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అని చెప్పి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అది లేకుండా మీరు డైరెక్ట్గా మీ ఓన్ కాంటెక్స్ట్లో ఏదో చదువుకున్నామని రాసుకుంటూ పోయారనుకోండి, ఇట్ వోంట్ మీట్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్, రైట్? సో క్వశ్చన్స్, కీవర్డ్స్, అండర్స్టాండింగ్ ద కాంటెక్స్ట్, ఫైన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కంటెంట్. సో making a choice, how to choose a question. First criteria is understanding the question. Second criteria is content. ఇప్పుడు అందరూ ఇదే క్వశ్చన్ రాస్తారు, నేను వేరేది రాయాలి ఎందుకంటే నాకు ఎక్కువ మార్కులు రావాలి అని చెప్పి ఆలోచనతోటి మాత్రం ఎప్పుడు క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవద్దు. దీస్ ఆర్ ద టూ క్రైటీరియాస్. ఫస్ట్ మీకు క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి, రెండోది ఆ క్వశ్చన్కి సంబంధించి మీకు తగినంత కంటెంట్ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ దాట్ కంటెంట్ షుడ్ నాట్ బి వన్ డైమెన్షన్, మల్టీ డైమెన్షనల్ కంటెంట్ ఉండాలి. So content has to be multi-dimensional. So based on these two aspects, you will choose an essay. So now there is a question among the students or even among the faculties as well, whether essay is about knowledge or about your art of writing or the skill of writing. So this is the question. అక్కడ నాలెడ్జ్ చూడరు, మీరు ఎట్లా రాస్తున్నారో చూస్తారు. సో ఎస్ఏకి నాలెడ్జ్ కాదు అని జనరల్లీ దెర్ ఇస్ దిస్ డిబేట్. బట్ బోత్ ద థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, బికాజ్ నాలెడ్జ్ చూడరు అని కాదు, ఆల్రెడీ మీకు నాలెడ్జ్ వచ్చు అని వాళ్ళు బిలీవ్ చేస్తారు. You have all the knowledge because you are reading all other 5 papers. Already they are testing your knowledge. That means you have gained the knowledge there. So now here, as a part of essay, they are trying to test your skill of writing. So it's called as art and craft of essay. Art ante, you know that everybody is given the same musical instrument. AR Rahman దగ్గర అవే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి, తమన్ దగ్గర అవే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి, కాకపోతే మ్యూజిక్ మాత్రం వేరే వస్తుంది కదా. How they are playing the same content, if they play it is differently heard by the people. ఇద్దరు సేమ్ కంటెంటే ప్లే చేస్తున్నారు, మీ అందరి దగ్గర కూడా సేమ్ కంటెంటే ఉంది. చాలా వరకు అందరు సేమ్ రిసోర్సెస్ చదువుతారు, మీ ఫ్రెండ్ చదివిందే మీరే చదువుతారు, అంతే కదా. కాకపోతే హౌ యు ఆర్ ఆర్టికులేటింగ్ is the question here. So కాబట్టి ఇట్స్ ద స్కిల్ దట్ యూ లర్న్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవన్నీ చెప్తున్నాను అని చెప్పి రేపే పోయి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పటికీ జరగలేదు. సో దిస్ కమ్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. మీరు రెగ్యులర్లీ వెనెవర్ a session happens, so immediately go, then try to implement those things. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఒక 7 సెషన్స్ ఉన్నాయి మనకి, 7 సెషన్స్కి. సో దిస్ ఈస్ ద ఓరియంటేషన్ సెషన్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్రోచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ అండ్ ఏం చేయాలని. దాని తర్వాత విల్ టెల్ యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈచ్ టాపిక్. సో వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేకప్ సొసైటల్ ఇష్యూస్, దెన్ ఐ విల్ టేక్ ఓకే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఉమెన్ ఆల్ దీస్ డైమెన్షన్. అసలు క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు వాట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్. సో ఐ విల్ ట్రై టు put it in application, but today I am trying to give you an overview. Right, so we have chosen the question that we need so and so thing. Okay, మనం క్వశ్చన్ ఫైనలైజ్ చేసుకున్నాం, ఈ క్వశ్చన్కి ఎస్ఏ రాయాలి అని ఫైనలైజ్ చేసుకున్నాం. సో అర్థమైపోయింది క్వశ్చన్. దాని తర్వాత ఫైనలైజ్ అయిపోయిన తర్వాత నౌ వాట్ యూ షుడ్ డూ, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? రైట్, సో యూ హ్యావ్ టు బ్రెయిన్ స్ట్రామ్. ఒక వెనకాల ఒక పేపర్ తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. మీకు
దానికి సంబంధించిన చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటది. ఏదో ఒక క్వెషన్ అడిగితే దానికి సంబంధించి చాలా తెలిసుంటది. ఒకసారి ముందు ఏదో గుర్తొస్తది. ఎనకాల తర్వాత ఏదో గుర్తొస్తది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైమ్ రాస్తున్నప్పుడు ఇంకేదో గుర్తొస్తది. అప్పుడు ఏమైపోతదంటే హాఫ్‌జార్డ్ ప్రెజెంటేషన్ అయిపోద్ది. దేర్ వోంట్ బి ఎ సింక్రొనైజేషన్ ఇన్ యువర్ ఎస్సే. సో, కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే దెన్ యూ హావ్ టు గో ఫర్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్. Okay, brainstorming. Why you should do that brainstorming? Because to put your ideas in an order. Okay, so first, right? చాలా వరకు సినిమాలు ఎందుకు ఆడవు? కంటెంట్ ఉండదు కొన్ని సార్లు. కాకపోతే ఆ డైరెక్షన్, ద వే దే ఆర్ టెల్లింగ్ ఈజ్ నాట్ లైక్డ్ బై ద పీపుల్. సో మనం కూడా ఒక విషయం చెప్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళకి నచ్చాలి. అప్పుడే మనకు మార్కులు వస్తాయి. వీ కెనాట్ టేక్ రిస్క్ దట్ నా స్టైల్‌లో నేను చేస్తానంటే కుదరదు. ఏమైద్ది? మీకే మార్క్స్ తక్కువ వస్తాయి. అంతకు మించి ఏముండదు. సో వీ కెనాట్ టేక్ దట్ రిస్క్ టు ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ ఓన్ వే. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ దెమ్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్. సో బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేసినప్పుడు మీకు వచ్చిన థాట్, ఆ టాపిక్కి సంబంధించి ఏమేమి తెలుసో మొత్తం ఫస్ట్ ర్యాండమ్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేసి, ఓకే, సో సపోజ్ యూ టేక్ ఎ ఉమెన్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఉమెన్ వాట్ ఆల్ యూ రీకాల్? You recall her problems, you recall different acts, different issues which are happening in the society. So అన్ని చూస్తావు. సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయా అని చూస్తావు. వాట్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ దట్ ఆర్ ఆఫర్డ్? ఆర్ దే సాటిస్ఫైయింగ్ ద కరెంట్ డిమాండ్? ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ మీటింగ్ ద కరెంట్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్? ఇఫ్ నాట్, వాట్ హ్యాస్ టు బి డన్? అట్లా అంటే ఏమేమి గుర్తొస్తే మొత్తం అన్ని రాసుకొని యూ విల్ ట్రై టు ఫ్రేమ్ 5 to 6 క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఆ క్వశ్చన్కి 5 to 6 క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం. యు ఆర్ జనరేటింగ్ ద డైమెన్షన్స్. ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తాయి డైమెన్షన్స్ అని అంటే, సపోజ్ ఐ ఆల్రెడీ గేవ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్, వెదర్ అచీవింగ్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఉమెన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ద కరెంట్ కాంటెక్స్ట్ అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు you may agree to it, you may disagree to it. So before agreeing or disagreeing, first you have to talk the current context. What is the current position? What are the problems? Then you will say, for these problems we have so and so measures taken, but there are certain problems pending. So in order to address these problems, what measures has been suggested by any other person who is bigger personalities, రైట్? సో గాంధీ కానీ లేకపోతే అంబేద్కర్ కానీ మీకు తెలిసిన ఏదైనా పెద్ద పర్సనాలిటీ ఆర్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ యూఎన్, ఇఫ్ దే హ్యావ్ సజెస్టెడ్ ఎనీథింగ్, వాట్ దే హ్యావ్ సజెస్టెడ్, బట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సజెస్టింగ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్. సో ఈ మెజర్స్ తీసుకోవాలని వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పారు. చెప్పినాక కూడా మనం చేయలేకపోతున్నాం. సో ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? దాంట్లో మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆల్రెడీ తీసుకున్న మెజర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడానికి రీజన్స్ ఏంటి? ఇవి కాకుండా ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవి అడ్రస్ చేయడానికి వేరే వాళ్ళు చెప్పారు. అందులో అవి మనం ఇప్పుడు చేయకపోవడానికి రీజన్స్ ఏంటి? ఇఫ్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ రీజన్స్, సపోజ్ దెర్ ఆర్ ఫినాన్షియల్ రీజన్స్, ఓకే, సో రుణమాఫీ ఓన్లీ కొంతవరకే చేస్తామని చెప్తున్నారు గవర్నమెంట్, ఫైన్. వై ఆర్ దే నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఫుల్లీ? దెర్ ఆర్ సర్టన్ రీజన్స్, బికాస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ డెట్. నౌ యూ హ్యావ్ ద డెట్, but still you have to help the farmers because they are the backbone of the country. You cannot ignore them, and they play the major role in with respect to elections as well. So you have to help them at any cost. So now you should come up with an innovative solution, right? First you will tell the problems and then you will come for the solution. A way forward ichi atla conclude chesta. So you will try to generate 5 to 6 questions on the given question, and for each you will try to write the content. So మీ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్, ఫ్యాక్ట్స్, ఐడియాస్, కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే మీరు ఈ 5 పేపర్లలో నేర్చుకుంటున్నారో అట్లా ఒక క్వశ్చన్లో 5 క్వశ్చన్స్ జనరేట్ చేసి ఈచ్ క్వశ్చన్ని అడ్రస్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. బట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ that is missing in any essay is organic connection between the points. They tend to write standalone isolated points, వాటిని స్టాండ్ అలోన్గా ఐసోలేటెడ్గా రాసేస్తుంటారు. ఇది అని రాసేసి అబ్రప్ట్గా నెక్స్ట్ వల్ల వేరేదేదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇది ఎస్సేలో
it's not encouraged because there is a need for organic connection, organic flow, and coherence. So how to develop that we'll be discussing. But see, now I'll try to take a look at what we have done. First, we have seen how to select a question. Then after choosing a question, how to generate the information. First, you'll take the question and you'll generate 5 to 6 sub questions within the question. ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే దాంట్లోంచి ఇంకో 5-6 క్వశ్చన్లు తయారు చేస్తాము. Then we'll try to address it. So why are we doing this 5 to 6 questions? Because we'll understand the flow of the essay. ఎస్ఏ ఏ ఫ్లోలో వెళ్తుంది, ఫ్లో కావాలన్నారు కదా, ఆర్గానిక్ ఫ్లో, హౌ విల్ ఇట్ డెవలప్. సో మీరు క్వశ్చన్ తర్వాత క్వశ్చన్ వేస్తే మీకు అది ప్రాపర్గా ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో వెళ్తుంది. ఓకే, సో యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్, ఓ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్, సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్. సో if there are solutions, why is it not happening? You'll tell so and so reasons. So if we have to make it happen, then what should we do? సో అట్లా ఒక ఫ్లో వెళ్ళిపోతుంది, లేకపోతే ర్యాండమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసేస్తుంటాం, రైట్. సో నౌ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ హౌ టు జనరేట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ వెల్. వీ హ్యావ్ టు డూ ద బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్, write what all we know about the topic, then frame certain questions and put these information according to these questions, right. I'm sorry, right. So now how to make your essay stand alone from others. How to make your essay stand alone from others అంటే మీ దగ్గర కంటెంట్ ఉంది, వేరే వాళ్ళ దగ్గర కంటెంట్ ఉంది, సో మరి మీ ఎస్సేకి ఎక్కువ మార్కులు ఎందుకు ఇవ్వాలి? హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ ఆఫ్ ఇట్? సో దెర్ ఈస్ వన్ థింగ్ నోన్ యాజ్ పర్స్పెక్టివ్. పర్స్పెక్టివ్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు? దృక్పథం కదా. యా, సో ద వే యూ లుక్ ఎట్, సో జనరలీ వీ డు నాట్ సీ థింగ్స్ యాజ్ దే ఆర్, బట్ వీ టెన్ టు సీ దెమ్ యాజ్ వీ ఆర్. అది ఎట్లుందో అట్లా చూడం, మనం ఎట్లున్నామో దాన్ని అట్లా చూస్తాం. మొన్నేదో రీసెంట్గా డిబేట్ కూడా జరిగింది విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ డిజేబిలిటీ, రైట్. సో మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ వేర్ కామెంటింగ్ దిస్, రైట్. సో there is a famous quote by Friedrich Nietzsche that there are no facts, there are only interpretations. కాబట్టి ఏంటంటే మనము ఒక ఫీలింగ్ తోటి ఉంటాం కదా, ఒక పర్స్పెక్టివ్ తీసుకుంటాం, ఒక టాపిక్ పైన ఒక పర్స్పెక్టివ్ తీసుకుంటాం. దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ఇస్ ద ఎండ్ అండ్ దట్స్ ఫైనల్. వీఆర్ లిమిటెడ్ బై అవర్ పర్స్పెక్టివ్స్. వీఆర్ బికాస్ మనకున్న నాలెడ్జ్, మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్, ద కల్చర్ దట్ వీ హ్యాడ్ గ్రోన్ అప్, the socialization that we have come through has put certain limitations on our perspectives. మనం ఎట్లాంటి వాతావరణంలో పెరిగినాం, మనం ఎట్లాంటి ఫ్రెండ్స్ తోటి ఉంటున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి మనకు ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఏర్పడుతుంది, మనం దానికే లిమిట్ అయిపోయి ఉంటాం. ఇట్ టేక్స్ ద కరేజ్ టు పీప్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎ పర్టికులర్ ఫినామినా ఇన్ టోటాలిటీ. నిజంగా దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనకు చాలా ధైర్యం కావాలి. ఎందుకంటే మనము అలవాటు అయిపోయినాం కొన్ని వాటికి. సో మనం కొత్త యాక్సెప్ట్ చేయలేము, చూడలేము కూడా, యాక్సెప్ట్ చేయలేము, చూడలేము కూడా. ట్రాన్స్జెండర్స్ని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మీ మధ్యలో కూర్చోబెడితే మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ ఫీల్ అన్కంఫర్టబుల్. యూ వోంట్ ఫీల్ ద సేమ్ కంఫర్ట్ దట్ యు ఆర్ టుడే. ఈ కరెంట్ ఫీలింగ్ మీకు ఉండదు. యూ డెఫినెట్లీ ఫీల్ సమ్ సెన్స్ ఆఫ్ అన్కంఫర్ట్ బికాస్ యు ఆర్ నాట్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ ఓపెన్ టు దట్ పర్స్పెక్టివ్. So there are plenty of perspectives in this world and you should be open to all these things. According to George Eliot, who is a famous author,
he says that it is a narrow mind which cannot look at a subject from various point of view. సో మీరు ఇంకొక దృక్పథంతో చూడట్లేదు అని అంటే యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ నారో మైండ్. సో యు ఆర్ నాట్ ఓపెన్ టు థింగ్స్. సో ఓపెన్ టు థింగ్స్ లేని వాళ్ళు గవర్నమెంట్లోకి పోయి జనాలకు మంచి చేస్తారు అన్న ఆలోచన అయితే నాకు లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఓపెన్ టు థింగ్స్, how are you going to see the various perspectives that are present in the society? Tomorrow you go onto the field, you'll see various problems. Suppose a religious communal clashes jarutunnai, you'll go and put your own mind over there. You'll never try to see exactly what is happening. You never try to be objective over there. మీ ఓన్ ఐడియాస్ని అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు కదా. సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ reason for including essay is that to see how open you are to this world. There is a need for critical thinking. So ee essay lo manaki kavalsina inkoka most important thing. Why am I telling all this? Because you have time to develop this. ఒక 10 రోజుల్లో ఉంటే ఇవన్నీ చెప్పకపోతుండే, డైరెక్ట్ ఇది తీసుకొని ఇది చేసేయండి అని చెప్పేవాడిని. డైరెక్ట్ ఇంట్రో బాడీ కంక్లూజన్ ఎట్లా రాయాలి. బట్ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు మేక్ యువర్ ఎస్సే డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్? That's very important. This comes through critical thinking. So any good essay will try to explore relevant perspectives of the theme critically. Any good essay, ఏదైనా ఒక ఎస్సే బాగుంది అని అంటే you see any of the toppers of UPSC, because generally with respect to TSPSC 10 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు రాసిన ఎస్సేస్ మేబీ టుడే ఇట్ might not be relevant also. So if you see them, they're good essays which has been scoring very good. The one good thing you observe is that critical analysis. Critical analysis అంటే వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయడమా ఇచ్చిన దాన్ని ఇదంతా తప్పు తప్పు అని? No, critical thinking involves rethinking. So you have thought certain aspect, now rethink and evaluate. First you have to rethink, then evaluate and now revise your thought. So మొదట ఏదో అనుకున్నావు కానీ మళ్ళీ నిన్ను క్వశ్చన్. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి చాలా తొందరగా కోపం వచ్చేస్తుంటుంది. ఎవరైనా ఏదో అనగానే తొందరగా రియాక్ట్ అయిపోతుంటాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెస్పాండింగ్ యూ రియాక్ట్ మెనీ ఆఫ్ ద టైమ్స్, రైట్? బట్ వెంటనే మళ్ళీ ఏమనిపిస్తుంది, ఒక 2 సెకండ్ల తర్వాత అయ్యో అనవసరంగా రియాక్ట్ అయినా, అట్లా అనాల్సింది కాదు. సో యువర్ పర్స్పెక్టివ్ హెస్ చేంజ్డ్ ఇమ్మీడియట్లీ. So why there is a need for critical thinking is that you have to come up with the third perspective. రెండు కళ్ళతో కనిపించింది మూడో కన్నుతో చూడాలి. Because you are seeing a particular perspective in reality, but when you rethink and evaluate, and if you find there is something which you have to change, when you revise your thought, that is critical thinking. So critical thinking చేసినప్పుడు, suppose if you are talking about transgenders only, or if you take the example of this free service of bus to the woman, ఏమైంది, నేను మొన్న ఆటోలో వచ్చేటప్పుడు అన్న ఎట్లా నడుస్తుంది అని అడిగితే, ఏముందన్న మొత్తం రేవంత్ అన్న మొత్తం ఫ్రీ చేసేసిండు, అప్పటి నుంచి గిరాక్ లేదు ఏం లేదు, బస్సులేమో నిండు ఉంటున్నాయి ఎప్పుడు. బట్ హీ పుట్ ఎ పర్స్పెక్టివ్ ఫ్రమ్ హిస్ అండ్ దాట్ ఇప్పుడు ఆడోళ్ళంతా యాత్రలకు బయలుదేరుతురు, ఫ్రీగా ఉన్నాయని చెప్పి బస్సులు మొత్తం నిండిపోతున్నాయి అని అన్నాడు. అట్లానే ఎందుకన్నా చాలామందికి ఉపయోగపడుతుంది కదా అని అంటే, ఏడన్నా నలుగురు ఉంటారు 100 మందిలో నిజంగా పనికి పోయేటోళ్ళు అని అన్నాడు. సో దట్ వాజ్ హిస్ పర్స్పెక్టివ్. బట్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ లుక్ ఇన్ టు ద ఆస్పెక్ట్, నిజంగా మనం దాన్ని ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇది ఓన్లీ ఈరోజు బస్సు దేనికోసం వాడుతున్నారు అని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు. కాకపోతే వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ పర్స్పెక్టివ్ యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్? Women are restricted to the homes many of the times. There are various reasons for it. One is patriarchy, but slowly the patriarchy is going away because of various reforms that has been taken. Education కానీ లేకపోతే జనాల్లో కూడా అవేర్నెస్ వస్తుంది, అవగాహన రావడం. సో జనాలు కూడా ఇంటి బయటకు అడుగు పెడదాం అనుకుంటారు, కానీ అట్లా అడుగు పెట్టే వాళ్ళకి చాలా మందికి ఫినాన్షియల్ కన్స్ట్రెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి.
రోజు పోయి రావడానికే వాళ్ళు 5,000, 6,000 ఖర్చయిపోతే, వాళ్ళు సంపాదించే వాళ్ళు చేసే కూలి పనిలో వాళ్ళకొచ్చే 8, 9,000లో 2, 3,000 మిగులుతాయి. ఆ 2, 3,000కి వాళ్ళ ఇంటి బయటకి ఏం పోతావు ఇంటి బయటికి? ఇప్పుడు 3,000కి ఆడవాడకు పోయి ఉన్న హెల్త్ పాడు చేసుకొని రావాలని ఆలోచిస్తారు. సో మెనీ వుమెన్ ఆర్ స్టెప్పింగ్ ఔట్. But that is not the reform I feel. And okay, so they have given free service. But what I'm looking is that I'm looking tomorrow that women will be able to educate their children and give them the nutritious food and make them the best citizens of the India. That is where the third perspective comes. ఈ రోజు బస్సులో యాత్రకు పోతురా దేనికి పోతురా పక్కన పెడితే యాత్రకు పోయినా కూడా వాళ్ళు ఒక ప్రపంచం గురించి తెలుసుకొని వస్తారు. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎ ప్లేస్, ద టూరిజం ఆల్సో టీచెస్ యూ లాట్. The travel teaches you a lot. So they'll learn certain things, they'll become open to this world. So there is a need for third perspective in your essay. Any good essay will try to bring all the relevant perspectives and try to examine it critically. Right? So this is very important. And sometimes when you are trying to bring critical perspective, we have to be cautious. మనం క్రిటికల్ పర్స్పెక్టివ్ తీసుకొస్తున్నప్పుడు లేదు తేవాలి కంపల్సరీ, మొత్తం ఫ్రీ ఇచ్చేసేయాలి, లేకపోతే లేదు ఇవ్వద్దు అసలు అని అట్లా ఎప్పుడు రాదు. ఎందుకంటే అది ఎదుటి వాళ్ళ మనోభావాన్ని దెబ్బతీస్తారు. అంతే కదా. సో కాబట్టి వీ షుడ్ బి వెరీ కాషియస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ గ్రేషియస్లీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎ వెరీ సటిల్ మేనర్. అవును ఇవ్వాలి, కాకపోతే ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో మన దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇట్లాంటి ప్రొవైడ్ చేయడంలో మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పి రాయాలి. అంతేగాని ఇవ్వాలి ఇవ్వద్దు అని అవుట్ రైట్గా చెప్తే ఎవరో ఒకరు హట్ అవుతారు. సో ఐదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ విల్ బి ఎవాల్యుయేటింగ్. ఇఫ్ యూ గో ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ వన్ అనదర్ దెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ 50% రిస్క్. రైట్. సో అట్లాంటివి చేయకుండా వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ఇట్ వెరీ గ్రేషియస్లీ, సటిల్ మేనర్లో చెప్పాలి. ఓకే. Along with this, when you are opening yourself to wide open thoughts and multiple perspectives open చేసినప్పుడు you will come out with innovative out of the box solutions. చాలా వరకు మనం బుక్లో చదువుతాం కొన్ని. ఇప్పుడు ఫార్మింగ్ ప్రాబ్లం హౌ టు రిజాల్వ్, చాలా యూ విల్ బి రీడింగ్ ఇన్ ఎకానమీ దట్ ఫార్మర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ సో అండ్ సో ప్రాబ్లమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ టు ద మార్కెటింగ్ స్టేజ్. ప్రొడక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సోయింగ్ ద సీడ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ వాట్ బర్త్ స్టేజ్ నుంచి డెత్ స్టేజ్ వరకు ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ ఇన్ ఎ సింపుల్ వే, ప్రతి స్టేజ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలి? ఇన్ని రిఫార్మ్స్ తీసుకుంటారు. వచ్చిన 70 సంవత్సరాలు అయింది స్వాతంత్రం వచ్చి. ఆ రోజు నుంచి ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఎనీ గవర్నమెంట్ కన్సిడర్స్ ఇస్ agriculture, because it was at that point of time more than 50% of the people were in the agriculture sector and 70% of the economy was coming from there. GDP akkad nunchi ostunde. So they were more concerned about it. But how do you address it? అయితే సీడ్స్ మంచిగా రావాలని సీడ్స్ కోసం ఒక సొల్యూషన్ చెప్తాము. ఆ సొల్యూషన్ సీడ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ కమింగ్ టు ద కైండ్ ఆఫ్ క్రాప్స్ అవుట్పుట్, లేకపోతే ఫార్మర్స్కి ఫర్టిలైజర్స్ ఇస్తేనేమో భూమి పాడైపోతుంది అంటాం. అంటే ఫర్టిలైజర్స్ ఇవ్వకపోతేనేమో పంట వస్తలేదంటాం. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తే 3 సంవత్సరాలు పడుతుంది పంట రానికి, దానివల్ల అసలు కనీసం ఫుడ్ కూడా బేసిక్ నీడ్స్ కూడా మీట్ అవ్వలేరు అని అంటాం. మరి ఎట్లా, ఏం చేయాలి? అవే మెజర్స్ రాసొస్తామా? ప్రధాన్ మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన, గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన, లైక్ ఏదో ఒక యోజన రాసొస్తాం. అంతేగాని యు ఆర్ నెవర్ థింకింగ్ అబౌట్ ద ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్ విచ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఎగ్జామినర్ గోస్ ఆఫ్. అట్లాంటి సొల్యూషన్ గురించి ఆలోచించండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ హియర్ నౌ, బికాస్ అన్ని ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ల్యాండ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. పెద్ద ఫార్మర్స్ ఏం లేరు. మ్యాక్సిమం స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు. ఎకరం, 2 ఎకరాలు, 3 ఎకరాలు, 5 ఎకరాలు, మ్యాక్సిమం 10 ఎకరాలు.
వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ దాట్, రైట్? సో ఆ చిన్న ల్యాండ్కి పెట్టుబడి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి రాదు. అండ్ ఇంకోటి, టెక్నాలజీని వాడాలి, సేవ్ చేయాలి ఎనర్జీని, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రొడక్టివిటీ పెంచాలి అని అంటే పెద్ద ల్యాండ్స్ కావాలి. చిన్న ల్యాండ్స్లో చేయలేరు. అందుకని మనకు అవుట్కమ్ వస్తలేదు. చైనాలో ఒక పంటకి 30-40 క్వింటాలు తీస్తే మనం అందులో సగం కూడా తీయలేకపోతున్నాం. Now what can be the solution? So if I have to tell you, like, see, I don't say this is the solution, but if I have to tell innovatively from my end, what can government do instead of giving all the benefits? ఇప్పుడు ఎన్నో సబ్సిడీస్ ఇస్తుంది, ఫర్టిలైజర్లో సబ్సిడీ, వాటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లో సబ్సిడీ. ఓకే, లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పర్చేస్ ఆల్సో దే ఆర్ గివింగ్ వేరియస్ ఎంఎస్పి, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇస్తుంది, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం క్రాప్ లోన్ వేవియర్స్ ఇస్తుంది. ఇవన్నీ ఇస్తుందా? ఇవన్నీ ఆపేసి ఫస్ట్, see, I'm not telling they should stop it, but from my end, if I have to offer a solution in the coming days, so all the amount that you are spending, stop it first. And then what you can do is that there are very large companies which are ready to spend billions and billions. So first rope them in, okay, rope them in. And ఇప్పుడు ఈ ఫార్మర్స్ అందరు ఉన్నారా, వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి లెట్ గవర్నమెంట్ టేక్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు అనుకో, రేపు ప్రైవేట్ వాళ్ళతోటి వీళ్ళు పోయి కోట్లలో కొట్లాడలేరు. సో గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. దే షుడ్ కమ్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో ఇప్పుడు మీకు ఎంత ఆదాయం వస్తుంది, ఒక ఎకరానికి ఇంత ఆదాయం వస్తుంది, we will give that to you. Okay, first thing, farmers are ensured of their income. So ఇంత ఆదాయం వస్తుంది మీకు అని అంటే, అంత ఆదాయం ఇస్తున్నారంటే వర్షం పడ్డా పడకపోయినా, పంట వచ్చినా రాకపోయినా నీకు ఏ బాధ లేదు. ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్, నౌ గవర్నమెంట్ when it gives to private people, now what happens, they have huge chunk of land with them, they have investment, they have all the technology, they can do the organic farming and they can bring the results. అదే సబ్సిడీ కొంతవరకు ఇట్ కెన్ ఆఫర్ టు దీస్ పీపుల్. నా వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ టు ద ఫార్మర్స్, వాళ్ళు ఐడియల్గా ఖాళీ కూర్చోవాలి ఇప్పుడు లేదు, దే కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ద లేబర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మ్స్. దే ఆర్ గెటింగ్ డ్యూయల్ ఇన్కమ్ నౌ. దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ద లేబరర్స్, at the same time they are also getting the income from the government, whatever the land they have. So land rent వస్తుంది, at the same time they are getting income also. Now at the same time we are trying to address the issue of productivity, making organic farming. Seed issues కల్తీ చేయడానికి లేదు, ఎందుకంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళే చేయాలి కాబట్టి. దే విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద సీడ్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్. సో దే కెన్ సెట్ అ పాలసీ అండ్ ద certain standards, quality standards, which private people has to employ. Don't you think most of the problems are addressed? ఇప్పుడు మనం if you take with respect to farmers, if the small farmers has to buy an insurance, generally they ignore, కొనరు అసలు, ఫస్ట్ ఆ ఆలోచన కూడా చేయరు. అదే ప్రైవేట్ అనుకో, he'll take all the risk and he'll go to the insurance company and he'll pay it. సో ఇప్పుడు ఫార్మర్కి ఆ బర్డెన్ అయితే రాదు కదా, రేపు ఫెయిల్ అయితే ఎట్లా అని. సో దిస్ is just an example. I don't know whether you felt it a solution to all the problems or not, but in this manner you can give a solution which is not generally available. మీరు సొంతంగా కూర్చొని ఆలోచిస్తే వస్తుంది, అంతే కదా. సో there is a need for out of the box solution as well, right? So that will make your essay different from others. వేరే వాళ్ళకి మీకు తేడా వచ్చేది అక్కడే, ఎందుకంటే అందరు రాస్తారు, అందరికీ వచ్చు. సో this is how you have to keep your essay. Choosing an essay based on keywords, understanding the question, then selecting based on the content you have. Now generating the content, writing all the content you know, generating sub questions and arranging it in an order. Which order you have to flow the essay. ఆర్గానిక్ ఉండాలంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ జనరేట్ చేసి దాన్ని బట్టి రాయాలి. అండ్ దాని తర్వాత మీ ఎస్సే వేరే వాళ్ళకంటే డిఫరెంట్గా ఉండాలి అని అంటే ఫస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ narrow mindset. Don't see the question in just a narrow perspective. Try to have a wider perspective.
పావర్టీ అని అంటే ఒట్టి డబ్బుకు సంబంధించిందే కాదు. దర్ ఇస్ ఎడ్యుకేషనల్ పావర్టీ, మోరల్ పావర్టీ, ఎథికల్ పావర్టీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పావర్టీస్ ఆర్ దేర్. ఎన్విరాన్మెంటల్ పావర్టీ. సో వెన్ యూ ఓపెన్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఓపెన్ బిఫోర్ యూ. కంటెంట్ అప్పుడు అసలు ప్రాబ్లమే కాదు, ఎందుకంటే కంటెంట్ మీరు ఆల్రెడీ చదువున్నారు. మీరు ఈ టాపిక్ పైన ఇప్పుడు మీకు ఎన్విరాన్మెంటల్ పావర్టీ అంటే దాని గురించి రాసేస్తారు, ఎడ్యుకేషనల్ పావర్టీ అంటే దాని గురించి రాస్తారు, రైట్? So you'll have content, but only you should open up your dimensions. When you keep your mind open to all the perspectives and critically analyze, then it becomes a very good essay, right? Now coming to the writing part. Okay, idantha cheyali కానీ ఎట్లా చేయాలి? Introduction, body, conclusion are the three components of essay. So these are the three components that you have with respect to essay, right? So ఫస్ట్ మనం ఏం చేసినా మనకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ అంతా వెనకాల వేసేసి ఒక దగ్గర ఈ ఆర్డర్లో పెట్టాలి అని డిసైడ్ అయిపోయినాం. సో ఎస్ఏలో మనకి 3 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇంట్రొడక్షన్, ఇంకోటి బాడీ, ఇంకోటి కంక్లూజన్. 1000 wordsలో రాయాలని అడిగింది. దట్స్ టూ మచ్ టు రైట్ ఫర్ 50 marks యాక్చువల్లీ. సో మ్యాక్సిమం 1000 words. అట్లా కౌంట్ చేసుకొని 1000 words రాయడానికి ట్రై చేయొద్దు. సో దే మైట్ బి గివింగ్ 10 to 12 pages ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్. అందులో ఏ కాంపోనెంట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేయాలి? ఇంట్రొడక్షన్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1.25 పేజ్. మ్యాక్సిమం 1 పేజ్లో అయిపోవాలి, ఫస్ట్ పేజ్లోనే మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ పేజ్లోనే అయిపోవాలి. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఎక్సలెంట్, ఇంట్రొడక్షన్ చాలా ఎక్సలెంట్గా పోతుంది, ఆపలేం అక్కడికే అని అంటే 1.25 pages మ్యాక్సిమం. ఇంకా అంతకు మించి పోవద్దు. యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద ఒరిజినల్ demand of the question. Then the same is the case with respect to conclusion. So 1.5 to 1 page, 1 to 1.5 page ఇంతకు మించి మిగతా పార్ట్ అంతా బాడీ రావాలి. Okay, so this is the amount that has to occupy. Now coming to each individual component, we'll try to analyze it carefully. Introduction. This is a very important part of the essay. ఇది ఒక్కటి సరిగా రాయకపోతే మీ ఎస్సే ఎంత మంచిగా రాసినా తర్వాత you can't help yourself. So you have to be very careful while you are writing this part. It will set the course to the entire essay that you are writing. It gives a glimpse of your knowledge. మనం ఎవరి దగ్గర కన్నా కొత్తగా వెళ్ళి మాట్లాడాం అనుకో, పెద్దోళ్ళు వన్ మాటలు చూస్తే తెలిసిపోతుంది అని అంటారు, అంతే కదా? వాళ్ళు ఎవరు అతని గురించి పూర్తిగా తెలియదు. మేబీ ఈ మైట్ బి ఎ గుడ్ పర్సన్, ఈ మైట్ బి ఎక్సలెంట్, but they come to a conclusion based on your immediate expression, right? So that part should not go wrong. When you want to attain certain objective, ఏదైనా మనం ఇది మనం బెస్ట్గా ప్రజెంట్ చేసి చాలా మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అని మనకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి మనం మొదట్లోనే వాళ్ళ దగ్గర ఈ ఇంప్రెషన్ ఇవ్వలేము. సో కాబట్టి ఇది చాలా జాగ్రత్తగా రాయాలి. అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ బాగా రాశారు అనుకోండి, మధ్యలో అక్కడక్కడ కొంచెం కింద మీద అయిపోయినా మీ మార్క్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. It will save you from those errors that you commit in between. So introduction will set the stage for the examiner to give you marks. అట్లా ఫస్ట్లోనే ఇంప్రెస్ అయిపోయాడు అనుకోండి, తర్వాత తప్పులు చేసినా కనబడకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో దాట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ హియర్ ఇంట్రొడక్షన్ అంటే
క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, క్వశ్చన్కి ఒట్టి ఆ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన దాన్ని మియర్గా డిస్కస్ చేయడము, ఓకే ఈక్వాలిటీ అంటే ఇది ఇది అని అట్లా డిస్కస్ చేయడము, బోరింగ్, యూఆర్ merely discussing the topic and keeping it boring. And next thing, పాయింట్ ఫార్మాట్ అసలు వాడొద్దు ఎక్కడ కూడా. పాయింట్స్ అనేవి ఎస్ఏ మధ్యలో ఎక్కడ రావద్దు. జనరల్గా ఎస్ఏ రాస్తున్నప్పుడు చాలామంది ఈ పాయింట్ ఫార్మాట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. నెవర్ ఎవర్ గో ఫర్ పాయింట్స్ ఆర్ ఫ్లో చార్ట్స్. ఇట్ విల్ డిస్టర్బ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద ఎస్ఏ. ఎస్ఏ అంటేనే ఫ్లో, ఆ ఫ్లోని డిస్టర్బ్ చేసేస్తాయి అవి చేసాం అనుకోండి. సో నెవర్ గో ఫర్ పాయింట్స్. అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ మనం జనరల్గా బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ చేసినప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ లైక్ యూ విల్ జనరేట్ ద క్వశ్చన్స్. సో అందులో ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అది మొత్తం రాయాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాలి. ఇంట్రొడక్షన్ కోసం ఆలోచిస్తాం. ఆలోచించినప్పుడు ఇట్ షుడ్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇంట్రొడక్షన్ గురించి చాలా ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేశారనుకోండి, పానిక్ అయిపోతారు, టైం తగ్గిపోద్ది, యాంగ్జైటీ పెరిగిపోద్ది, కంప్లీట్ చేయలేరు టైంలీ, ఏదేదో రాసిస్తారు ఇంక ఎస్సే మొత్తం. సో కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి రెగ్యులర్గా. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఎస్సేని సపరేట్గా ప్రాక్టీస్ చేయకుండా జస్ట్ చదివేస్తున్నాం రాసేస్తాం అని అనుకున్నారనుకోండి, వేరే పేపర్లలో మీరు వేరే వాళ్ళకంటే ఒక 10 మార్కులు 12 మార్కులు ఎక్కువ తెచ్చుకోగలుగుతారు. ఇక్కడ 50-60 మార్కులు తేడా అయిపోతాయి. సో ఆ 5 పేపర్లలో తెచ్చుకున్నంత ఒకటే రోజులో పోతుంది. కాబట్టి నెవర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఎస్సే. ఐదర్ ఇట్ కెన్ మేక్ యూ ఎ హీరో, జీరో. So there is both the chances. So don't underestimate it. Now, how to write essay? Oh, sorry, how to write the introduction? Intro ella rayachu. There are different ways of writing. First type is introducing with a story, right? ఇప్పుడు పావర్టీ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది అని చెప్పి ఏవో రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి. సో ద గవర్నమెంట్ విల్ ట్రై టు ప్రూవ్ సో ఇట్ హాస్ డ్రాప్డ్ బై సో అండ్ సో అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ అని చెప్తారు. సో మీరేం చెప్తారు? అనగనగా ఒక పేద కుటుంబంలో వాడికి ఒక కారు ఉంది, 2 పనోళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు బిర్యానీ తినడానికి కార్లో పోతున్నారు, పాపం ఫుడ్ లేక ఆకలేసి అని అంటారు. దాట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ కెన్ రిలేట్ టు పూజా కేడ్కర్ ఇష్యూ, ఈ మధ్య వైరల్ అవుతుంది బాగా. సో లైక్ ఓబీసీ నాన్ క్రీమీ లేయర్ ఆడి కార్లో పోతూ పాపం. సో you'll start with a story that sets the very good understanding for the examiner. What are you thinking exactly? ఈ ఎస్ఏ గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అని ఒక స్టోరీలో అర్థమైపోతుంది. సపోజ్ హెల్త్ ఇష్యూ పైనే వచ్చింది ఒక క్వశ్చన్. ఓకే, డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ ఈస్ వెరీ మచ్ నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్, బికాస్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఆన్ ద మిడిల్ క్లాస్ అండ్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ and below poverty line, right? So how to tell it? So ఏదో ఒక స్టోరీ, హైపోథెటికల్ స్టోరీ క్రియేట్ చేస్తారు, లేకపోతే ఎక్కడో న్యూస్ పేపర్లో చదివిన స్టోరీ రాసి, సునీతనో కవితనో ఎవరో ఒక లేడీ ఉండే ఏదో ఇంట్లో పని చేస్తున్నారు, తనకి 2 పిల్లలు ఉన్నారు. సో తనకి వచ్చే నెలసరి జీతం 6,000 7,000 ఉంటుంది రోజు ఇంట్లో పని చేసుకున్న తర్వాత. రోజు తను అంటే కొన్ని రోజుల నుంచి అనారోగ్యం పాలైన తర్వాత తను నార్మల్ కాఫే అనుకొని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. ఫస్ట్ ఊర్లో ఉన్న ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్కి వెళ్తే వాళ్ళు అక్కడ ఎవరు లేరు. దెన్ సెకండరీ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్కి వెళ్ళింది, అక్కడ కూడా ఎవరు లేరు. సో ఇంకేం లేక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది. సో దేర్ షీ గాట్ టు నో దట్ ఇట్స్ టీబీ. అండ్ వెన్ షీ గాట్ టు నో దట్ అంటే టీబీ అని తెలిసిన తర్వాత అది మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ. నౌ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ ఆర్ వెరీ హై. తప్పక ఉన్న పైసలన్నీ దవాఖానలోనే పెట్టేసింది, ఆడనే అయిపోయినాయి మొత్తం, రైట్? సో ఇప్పుడు దానివల్ల వాళ్ళ ఇల్లు గడవడము, లేకపోతే ఫర్దర్గా వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివించడము అవన్నీ ఆగిపోయినాయి. ఇప్పుడు తనని కూడా చూసుకొని తన పని కూడా ఆగిపోయింది.
అని చెప్పి అట్లా ఒకటి మొదలుపెట్టి దాని తర్వాత మన హెల్త్ సిస్టంలో అంటే మనం కంట్రీలో వాట్ ఈస్ ద పాపులేషన్, how much of the population is having so and so income, how many people can reach to the private hospitals or top level hospitals, why there is a need for addressing at the primary level. ఊర్లోనే ఫస్ట్ రోజే తనకి బేసిక్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడే అక్కడ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో వాళ్ళు అప్పుడే నార్మల్ మెడిసిన్ ఇస్తే యాంటీబయాటిక్స్ అప్పుడే తగ్గిపోయేది. అది ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు మల్టీ డ్రగ్ వరకు వెళ్ళిపోయింది. సో అట్లా ఏదో ఒక స్టోరీ తోటి ఇంట్రొడక్షన్ చేయొచ్చు మనం. సో వన్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్ స్టోరీ. వాట్ ఈస్ ద అదర్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ అన్ ఇంట్రొడక్షన్? Definition. I would say definition has to be the last resort. ఇంకే టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ రాయలేకపోతున్నా అంటే డెఫినేషన్ పోవాలి. అప్పటి వరకు నేనైతే సజెస్ట్ చేయను డెఫినేషన్ రాయడానికి. యా, quotation. Good. And I'll tell you when you have to use the quotation. Right. So one type you have got the quotation. Next. Right. Facts. So I'll tell you an example. Suppose federalism పైన క్వశ్చన్ వచ్చింది. కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం ఇన్ ఇండియా ఇస్ ఎ మిత్ అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇక్కడ స్టోరీ ఇట్లా రాస్తే బాగుండదు కదా, ఎందుకంటే లైక్ మేబీ యూ మైట్ రైట్ దట్ ద ఈవెంట్స్ దట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్, బట్ most appropriate will be the article 1 of the constitution says that India, that is Bharat, is union of states అనేది హిస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డిబేట్లో ఎట్లా వచ్చింది అని చెప్పి మీరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే దట్ వుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఇంట్రొడక్షన్. యు ఆర్ యూజింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఫ్రమ్ ద కంటెంట్, రైట్? సో second type of introduction can be through data and facts, and that fact and data should be apt and appropriate to the question. Random data ni రాయద్దు, random introduce చేయద్దు, because when it is setting stage for your essay అక్కడే మనం తప్పు చేసినామంటే he'll understand that you don't know this, లేకపోతే మీకు రైటింగ్ స్కిల్ లేదని కంక్లూడ్ అయిపోతుంది. రైట్. దెన్ అదర్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఈస్ ఈవెంట్. See, I told you like for different types, సొసైటీలో స్టోరీ బాగా సెట్ అవుతుంది సొసైటీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్కి, రైట్? అర్బనైజేషన్ కానీ రీజనలిజం కానీ అట్లాంటి విషయాల్లో ఏదో ఒక జరిగిన ఇన్సిడెంట్, ఇఫ్ యూ కెన్ రిఫర్ టు న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ గో టు ఎనీ డాక్యుమెంటరీస్ విచ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్, సో అట్లాంటి చూసి మీరు రాస్తే స్టోరీస్ సెట్ అవుతాయి. హైపోథెటికల్ స్టోరీస్ ఆల్సో విల్ బి మోర్ సూటెడ్ టు సొసైటల్ బేస్డ్ వన్. ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్, బికాస్ అక్కడ యూ షుడ్ కమ్ అప్ విత్ డేటా రిపోర్ట్స్, ఫ్యాక్ట్స్ యూజ్ చేసుకొని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ యూ షుడ్ గో ఫర్ ఈవెంట్ బేస్డ్. సపోజ్ ఒక డిజాస్టర్ గురించి వచ్చింది అనుకో, యుల్ స్టార్ట్ విత్ ద భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజెడీ, ఒక ఈవెంట్ దట్ హెస్, సి మనం ఇక్కడ హైపోథెటికల్ స్టోరీకి పోయినాం, హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద రియల్ ఈవెంట్ దట్ హెస్ హ్యాపెండ్ at a particular point of time. So climate పైన వచ్చినప్పుడు like they might be asking, right? So any question like climate change, climate justice address అవ్వట్లేదు అని అంటే, సో యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద ఈవెంట్. ఆ టైంలో జరిగిన బాధితులకి ఈ రోజు కూడా వాళ్ళు జెనెటిక్ డిసీజెస్కి గురవుతున్నారు, బట్ స్టిల్ నో బడీ ఈస్ అడ్రస్సింగ్, దే ఆర్ ignored completely. So that justice is not done. And whenever people are sitting for negotiations, ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి చర్చలు పెడుతూ ఉంటారు మనం క్లైమేట్ జస్టిస్ ఎట్లా అచీవ్ చేయాలని, కానీ ఎవరు ఆ టైంలో ఎవరి గురించి మాట్లాడరు. ఓకే, అందరు ఏమంటారంటే ఇన్ని డబ్బులు మా దగ్గర లేవు, సో ఇప్పుడు మేము ఇంతవరకే చేయగలుగుతాం. సో దే ఆర్ ఫర్గెటింగ్ ద క్లైమేట్ జస్టిస్ దట్ హ్యాస్ టు బి డెలివర్డ్. కాబట్టి ఒక ఈవెంట్ బేస్డ్గా ఇంట్రొడక్షన్ రాయొచ్చు మనం. సి సపరేట్ సెషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ చేద్దాం, బట్ నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఓవర్ వ్యూ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ and what are all important things that you have to keep in mind while doing essay. Boring unda? Nikunda?
బోరింగ్ ఉందా అంటుంది. Right. So now this is there. Quote based introduction, most of the times philosophical వాటికి సెట్ అయింది. If it is based on philosophy, then for those kind of questions you can go quote based. And వేరే వాటికి కూడా రాయొచ్చు unless and until you are so proficient with the quotes. మీకు కోట్స్ చాలా వండర్ఫుల్గా వచ్చు, నాకు చాలా కోట్స్ తెలుసు. సో ఆ సిచ్యుయేషన్కి బట్టి నేను కోడ్ జనరేట్ చేయగలుగుతాను అంటే ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రేర్లీ అవైలబుల్ టాలెంట్. సో ఒకవేళ మీకు ఆ ఎబిలిటీ ఉంటే యూ కెన్ డూ ఇట్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ యాప్ట్ టు ద సిచ్యుయేషన్. అంటే ఏదో కోట్ రాసి క్వశ్చన్కి సంబంధం లేకుండా మళ్ళీ రాస్తూ ఉంటే మళ్ళీ మొత్తం పోద్ది. దాని బదులు చెప్పినట్టుగా డెఫినేషన్ రాసుకోవచ్చు. బెటర్ గో విత్ ద డెఫినేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, mere discussing of what is given. Instead of spoiling the essay, at least you will keep it okay. So this is how you will make introduction. Are you clear with introduction? Emana doubts unnaya? Online students, do you have any doubt with respect to introduction? Yeah. ఆ డాటా ఫ్యాక్ట్స్లో కరెంట్ ఇష్యూస్ రాయచ్చు. ఇవన్నిట్లో కరెంట్ ఇష్యూస్ వాడతావా లేకపోతే పాత ఇష్యూస్ వాడతావా అనేది మన ఇష్టం, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యుయేషన్. అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఇష్యూ ఎట్లా రాస్తావు? స్టోరీ లాగా రాస్తావా, ఈవెంట్ లాగా రాస్తావా, కోట్ లాగా రాస్తావు? కరెంట్లో అంతా వస్తుంది కదా. సో యూ కెన్ గెట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఇట్ కెన్ బి కరెంట్ బేస్డ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఫ్రమ్ యువర్ స్టాటిక్ బుక్స్, ఆర్ లేకపోతే ఏదైనా స్టోరీ బుక్స్ చదివి అవి రాసినా కూడా నో బడీ ఈస్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ యూ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ప్రాపర్ వే. If you can explain me in detail, I'll tell you a particular example. నాకు మీ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. అందులో నువ్వు ఏ కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ వాడదాం అనుకుంటే నాకు ఒకటి చెప్తే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎనీవేర్, ఎనీ వే, ఎట్లా అయినా వాడచ్చు. కానీ నీకు అది ఇంట్రొడక్షన్లో రాసే అంత ఎబిలిటీ ఉందా అని అంటే వాడు, లేకపోతే వాడు. యా, యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ వే, ఆర్ ఎల్స్ అది ప్రాపర్గా ఉండదు కదా ప్యాటర్న్. If you are trying to use current related aspects, you have said it something random, but I'll give you a specific example. Niti Aayog sessions are going to happen, and recently State Assembly also said that they'll boycott it, right? So if you bring that component and if you try to write it, then you will say that Niti Aayog has been one of the important body which was created after dissolution of Planning Commission. So akkada atla introduce chesi it has set the stage, but flaws ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ ట్రాన్సిషన్కి తీసుకురావాలి. అది ఇంపార్టెంట్. దట్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్, ప్లీజ్ డోంట్ యూజ్ ఇట్. అట్లాంటివి ఇంట్రొడక్షన్లో వాడద్దు. ఎప్పుడైతే మీరు కంప్లీట్గా దానిపైన పూర్తి అవగాహన లేకపోతే చేయొద్దు. ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ అండ్ యూ నో ఇన్ అండ్ అవుట్ అబౌట్ ఇట్, దెన్ యూ ఇంట్రడ్యూస్. ఎందుకంటే ఐ టెల్ యూ ఎట్ ద ఎండ్ దట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ విత్ కంక్లూజన్. ఇంట్రొడక్షన్ రాసినంత మాత్రం అక్కడికే అయిపోదు. We have to bring it back to the conclusion again. సో కాబట్టి మీకు దానిపైన పూర్తిగా నాలెడ్జ్ ఉంటేనే వాడాలి. సో you'll understand it when we are discussing each individual topics of the syllabus. 2016 కరెంట్ అఫైర్స్ మీద be clear, be specific. War and terror. So war and terror also you can start with the story, you can start with the conclusion, then you can write all the major things in the body. A question kaina you can follow the approach. Whatever the question may be, whether it's current, whether it's static, war and terror has been the question. So there you have to start with the story.
what kind of story you can use? You can use World War II, World War I, or you can use recent Russia-Ukraine crisis also. But it's your ability. అంటే ఇదంతా ఏంటంటే కంటెంట్ మ్యాటర్స్. సో నీకు ఎంత కంటెంట్ ఉందని దాన్ని బట్టి చెప్పగలుగుతాం. సో when we see you write and come up with an essay, then we'll talk about it. Okay. Next, coming to the body part. What all we have to focus here? So this should occupy 80% of your essay. So 10%, 10%, and rest 80% should go with the body, because that is a major area you are addressing. Right. Bodyలో you should generate as many aspects as possible, because మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ అనుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ ఒక 5-6 క్వశ్చన్ కింద 5-6 క్వశ్చన్స్ జనరేట్ చేయాలి. ఆ క్వశ్చన్స్లో మీరు as many as aspects. So that's why I told you there is a need for critical thinking. So అవి సొల్యూషన్స్కి వాడాలి. At the same time many perspectives, ఎన్ని పర్స్పెక్టివ్స్ పాసిబుల్ అయితే అన్ని పర్స్పెక్టివ్స్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేయాలి. బాడీలో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మోనోటోనస్, సింగిల్ డైమెన్షన్ పైన మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోదు. దాని గురించే ఒక మాట గురించి చెప్పి దానిపైనే చాలా మాట్లాడవచ్చు మనం. ఓకే, ఎకనామిక్ పైనే చాలా మాట్లాడవచ్చు, మొత్తం ఎస్సే కూడా రాయొచ్చు. కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు పుట్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్, గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్, పొలిటికల్ రిలేటెడ్, సోషల్ రిలేటెడ్, ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్. సో వేరే డైమెన్షన్స్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో డు నాట్ రిస్ట్రిక్ట్ it to one dimension, keep it multi-dimensional. Next thing is that try to write in small paragraphs. Okay, so these are very important things that you have to keep in mind. రాస్తున్నప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఒక 5 లైన్లు 6 లైన్లు ఆగకుండా రాసేస్తుంటాం. సెంటెన్సెస్ షుడ్ బి షార్ట్, ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్ ఊపిరి పీల్చుకోవాలి. ఊపిరి పీల్చుకోకుండా ఎక్కువసేపు చదివితే ఇబ్బంది అవుతుంది. సో by the time he goes to the end of the sentence or the paragraph, he'll forget what you have written in the first 3 lines. కాబట్టి మనం ఆ స్కోప్ ఇవ్వద్దు అని అంటే సెంటెన్సెస్ హ్యాస్ టు బి వెరీ షార్ట్, అండ్ పారాగ్రాఫ్స్ కూడా మ్యాక్సిమం 4 నుంచి 5 లైన్లు, అంతకు మించి పారాగ్రాఫ్ని తీసుకెళ్ళొద్దు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్, మనం ఒక పేజ్లో రాస్తున్నాం, ఒక టాపిక్ పైన రాస్తున్నప్పుడు ఏదో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. అందులో ఎస్సే దేని గురించి ఉందో దాని గురించి సంబంధించిన 1-2 పదాలు ప్రతి పేజీలో ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫెడరలిజం గురించి వచ్చింది, ఆ ఫెడరలిజం అనే పదం నీకు ప్రతి పేజీలో ఎక్కడ కనీసం 1-2 సార్లు కనబడాలి. లేకపోతే నువ్వు ఎస్సే కాకుండా యు ఆర్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎస్సే అని క్లియర్గా అర్థమవుతుంటుంది. సో మనం ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి సంబంధించి కూడా నేను దీని గురించి చెప్తున్నా అని చెప్పి జస్ట్ ఒక పాసింగ్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చినా కూడా ఓకే. And next thing is that you have to keep your language as simple as possible. Nobody is going to check whether you are literary, మీకు నోబెల్ బహుమతి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా అని ఎవ్వరు ఇక్కడ చూడరు. వాళ్ళకి ఎంత సులువుగా అర్థమైతే అంత ఎక్కువ మార్కులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ and they assume that sophisticated language will help, rather it's going to be detrimental to their score. వాళ్ళకి పాజిటివ్గా కాకుండా నెగిటివ్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 30,000 పేపర్లు. సో లెట్స్ నాట్ గో ఇన్ టు ద
సిస్టమిక్ ఇష్యూస్. సో మళ్ళీ అది క్వశ్చన్ చేస్తే మొత్తం పోతుంది. సో కీపింగ్ ఇట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. సో ఎవరు ఎవాల్యుయేట్ చేసినా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి గుడ్ థింగ్, రైట్? సో లాంగ్వేజ్ వైజ్ ట్రై టు కీప్ ఇట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ ఎ బిగినర్ దెన్ ఇట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ టు దట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు కాంప్లెక్స్గా రాయడానికి రాదు కూడా, ట్రై చేయరు కూడా, అయిపోతుంది అక్కడికి బెటర్, రైట్? అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ, while writing your body, it has to be organic and coherent. ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి సడన్గా జంప్ చేసేది, నో అబ్రప్ట్ చేంజ్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. కీప్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్, మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్, దట్ ఆర్గానిక్ అండ్ కోహరెన్స్ కంటెంట్ హ్యాస్ టు బి ఆర్గానిక్ అండ్ దెన్ కోహరెంట్. నో అబ్రప్ట్ చేంజ్ అంటిల్ టాపిక్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అడ్రస్. ఇప్పుడు ఎకానమీ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం, దాని గురించి పూర్తిగా మాట్లాడకుండానే నువ్వు డైరెక్ట్గా మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్ దాంట్లోకి, సొసైటీ దాంట్లో పోయి మళ్ళీ ఎకనామిక్ దాంట్లోకి రావడం, ఇట్లా అబ్రప్ట్ చేంజెస్ అనేవి చేయొద్దు. ఓకే? అండ్ హౌ టు ట్రాన్సిట్ ఫ్రమ్ ఇంట్రొడక్షన్ టు బాడీ. ఇప్పుడు సరే బాడీలో ఇవి చేయాలి, 80% రాయాలి, దాంట్లో మల్టీ డైమెన్షన్స్ పెట్టాలి, చిన్న చిన్న రాయాలి, చిన్న సెంటెన్స్ పెట్టాలి. కానీ ఇప్పుడు ఇంట్రో నుంచి బాడీకి ఎట్లా మూవ్ అవ్వాలి? హౌ టు ట్రాన్సిట్ ఫ్రమ్ ఇంట్రో టు బాడీ. ఒక స్టోరీ ఇచ్చావు, స్టోరీ రాసినావు, కోడ్ రాసినావు, లేకపోతే ఏదో ఈవెంట్ డిస్క్రైబ్ చేసినావు, డేటా రాసావు. హౌ డు యూ ట్రాన్సిట్? ట్రాన్సిషన్ ఎట్లా చేస్తావు? ర్యాండమ్గా మళ్ళీ క్వశ్చన్ మొదటి నుంచి ఏమి ఇచ్చిండో అది స్టార్ట్ చేస్తావు. థీసిస్ స్టేట్మెంట్ అని అంటాం మనము. ఓకే, అంత వి నీ నాట్ యూస్ దట్ కాంప్లెక్స్ లాంగ్వేజ్ హియర్. సో ఏమంటే మధ్యలో ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయాలా. అదేంటంటే జస్ట్ ఈ నుంచి బాడీలోకి, అంటే మనం మాట్లాడిన స్టోరీలోంచి బాడీలోకి పోతున్నప్పుడు మనము ఆ స్టోరీ ఏ బేసిస్ పైన చెప్పినామో దాని తర్వాత మనము ఈ ఎస్సేలో ఏం అడ్రస్ చేయబోతున్నాం, వాట్ ఈస్ దిస్ ఎస్సే గోయింగ్ టు అడ్రస్, అంటే ఈ ఎస్సేలో మనం ఏం చెప్పబోతున్నామో ఏందని ఒక కొంచెం బ్రీఫ్గా రాస్తే సరిపోద్ది. అండ్ సంబడి హూ ఇస్ ప్రొఫిషియంట్ దే కెన్ గో ఫర్ కాంప్లికేటెడ్ వేస్, బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ విచ్ షుడ్ అడ్రస్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, that is the best thing to do. Briefగా in this so and so essay we are going to discuss so and so things, and we'll try to see whether the federalism is really a paradox in India or is it achievable, and if it has to be achieved, what has to be done అని చెప్పి అట్లా రాసిన తర్వాత then you'll start with the body. So there should be a transition paragraph from intro to body, which is generally called as thesis statement. And thesis statement can be written in different ways. Okay, so while teaching other topics, we'll see how transition can be done, and thesis statement వేరే విధంగా ఎట్లా రాయొచ్చు అనేది respective faculties will be dealing it. Okay, for now just understand there is intro, different ways of writing intro, and there is body. Okay, and in the transition you have to have certain para which is known as thesis statement. Clear కదా ఇక్కడ వరకు? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రైట్, డోంట్ హెజిటేట్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అడుగు, పర్లే. రైట్, సో నౌ ట్రాన్సిషన్ అంటే ఈ బాడీలో ఎట్లా రాయొచ్చు, హౌ టు write the content in the body. There are different ways of writing the content in the body. So ఇందాక approaches to introduction చూసాం. Now we'll see with respect to body. In what ways you can write? First thing is, if you are good at using headlines, ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అని చేసుకున్నామా, అక్కడ మీరు హెడ్లైన్స్ పెట్టుకొని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 5 యూ కెన్ మేక్ 7-8, అండ్ అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ని ఇంకో 2 పార్ట్స్కి బ్రేక్ చేసుకొని అట్లా 7-8 హెడ్లైన్స్ పెట్టి రాయొచ్చు. హెడ్లైన్ బేస్డ్ అప్రోచ్.
right? So that is one way of writing. ఈ హెడ్లైన్స్ అనేవి మరి సింపుల్గా ఉండొద్దు. మరి జిఎస్ ఆన్సర్స్లో రాసినట్టు ఉండదు, ఎందుకంటే జిఎస్లో కూడా ఇంట్రో బాడీ కంక్లూజన్ ఉంటుంది. బట్ హియర్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ద అప్రోచ్ along with knowledge they are testing your skill of writing, right? సో కాబట్టి మనం ఆ స్కిల్ ప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో ఐ ట్రై టు గివ్ సమ్ హెడ్లైన్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఇంకా ఎక్కువ కావాలి అంటే కొన్ని జనరలిస్టిక్గా, ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్, అనుదూప్ దూరిశెట్టి సార్ది ఆన్సర్ రైటింగ్ మాడ్యూల్ ఒకటి ఉంది, బుక్. సో ఇన్ దాట్ దేర్ హీ హాజ్ మెన్షన్ సమ్ ఆఫ్ ద హెడ్లైన్స్. సో జనరల్గా హెడ్లైన్స్ చాలామంది రాయలేరు, ఎందుకంటే మంచి హెడ్లైన్స్ రాయడం కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. జనరలిస్టిక్ ఉంటే మళ్ళీ అది కామన్ అయిపోద్ది. సో ఇన్ రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కేస్ యూ కెన్ గో ఫర్ హెడ్లైన్స్. అంటే మనం అక్కడ ఎక్సెప్షనల్ ఉన్నాము, మా దగ్గర దీనిపైన ఐ నో ఆల్ ద థింగ్స్ హౌ టు పుట్ ఇట్ అంటే. నెక్స్ట్ అప్రోచ్ ఇస్, ఫస్ట్ is going headline based, then you have question based. కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపిండు అనేది చాలా ఫేమస్ అయింది. ఎందుకు అయింది అని అంటే అది క్వశ్చన్. ఇమ్మీడియట్గా క్యూరియస్ అయిపోయి వెరీ నెక్స్ట్ మూమెంట్ బాహుబలి 2 ఇట్లా వచ్చిందా లేదా అట్లా థియేటర్లోకి వెళ్ళిపోయారు. that is the curiosity and inquisitiveness that will develop within anyone who is evaluating if you are ending it with a proper question. ఒక పారాకి ఇంకో పారాకి మారేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఎకనామికల్ అయినా ఇంకా వేరే ఏం లేవా అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ తోటి ఎండ్ చేసి నెక్స్ట్ అవి మాత్రమే కాదు ఇంకా వేరేవి కూడా ఉన్నాయి అనేది కోహరెన్స్ విచ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్. దట్స్ హౌ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ కోహరెంట్, right? So ending with a question is one of the best way to develop coherence and organic look in the exam with respect to essay, right? So this is one important thing. Then some people just use simple changing of paragraphs. ఒక దాని గురించి రాసేసి నార్మల్గా ఇంకో పారాగ్రాఫ్కి వెళ్ళిపోతారు సింపుల్గా, వితౌట్ ఎనీ గివింగ్ ఎనీ హెడింగ్స్ ఆర్ గివింగ్ క్వశ్చన్. సో ఏంటంటే అన్నిసార్లు క్వశ్చన్ జనరేట్ చేయడం కష్టమైంది. కొన్నిసార్లు మనం సింపుల్ చేంజింగ్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్ చేయాలి, కొన్నిసార్లు వేరెవర్ పాసిబుల్ మ్యాక్సిమం టైం ట్రై టు కమ్ అప్ విత్ ద క్వశ్చన్. ఇవి మనం కరెక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది లైక్ ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ యూ రీచ్ సమ్ మెంటర్ ఆర్ ఎనీబడి హూ ఇస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్ఏ. జస్ట్ try to write essay and try to show it to them so that they can tell you whether you are executing this properly or not. If there is any problem, how to improve it. Okay, that's the thing. So these are the different ways of writing. So simple changing of paragraphs is the another approach. So inka question రాయడం రాట్లేదు అని అంటే సింపుల్ గా రాసేయచ్చు. So this is how you can go through your body, right? ఇప్పుడు ఈ బాడీ పార్ట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సైటేషన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అదే హెడ్లైన్స్ అంటే అదే సైడ్ హెడ్డింగ్సే, కాకపోతే యా అట్లాంటి సైడ్ అదే వాడద్దని చెప్తున్నాను. హెడ్లైన్స్ అంటే ఇట్లనే ఉండాలి, ఆ సింపుల్ సబ్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి వాడద్దు. లైక్ యూ డూ ఇన్ జిఎస్, యూ షుడ్ నాట్ డూ ఇట్. Yeah, you can use it, but it varies because newspaper headline is not the. Yeah, sometimes they'll give good headlines also. Those things you can pick from there. Myth or a reality.
Can you tell me once again? Factors. So factors of అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే నేను మీకు చెప్పగలుగుతాను. దట్ హ్యాస్ టు ఫాల్ విత్ ఇన్ ద పారాగ్రాఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అక్కడే రాయాలి కదా. ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి రాస్తున్నప్పుడు ఒక 2-3 పారాగ్రాఫ్లు ఆ ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ న్యూ థింగ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ద హెడ్లైన్. ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి రాస్తున్నప్పుడు యూ నీ నాట్ పుట్ అన్ హెడ్డింగ్ బికాస్ యూ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ద సేమ్ టాపిక్. అబ్రప్ట్ చేంజ్ ఉండొద్దు. దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ సెయింగ్. సో నవ్ ఇఫ్ యూ గివ్ అన్ హెడ్డింగ్ దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ అ చేంజ్. అక్కడికి ఆపేసి మీరు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో ఐ థింక్ యుల్ బెటర్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ విత్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, వెన్ యూ పుట్ ఇన్ పేపర్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ అబ్స్ట్రాక్ట్గానే ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఐడియా కదా. లైక్ హియర్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అన్ ఐడియా, రైట్? హియర్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అన్ ఐడియా. అది ఎగ్జిక్యూషన్లో పెట్టిన తర్వాతనే వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఆలోచించి చేయలేము. సో మనం ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని ఇవన్నీ అప్లై చేయాలి. ఓకే, so then we can identify, okay, whether we are able to do it or not, what problem we are facing and how to improve. Okay, right. So now coming to the third component. So body lo everkin doubts level. Okay, I think people are new and they're hesitant to ask their doubts. Conclusion. So conclusion ante సినిమాకి క్లైమాక్స్. మొత్తం బాగా చూపించింది, క్లైమాక్స్ వరస్ట్ ఉంది అందుకే పోయింది అని అంటాం, అంతే కదా. ఎస్సే అనేది ఒక సినిమా, మీరు డైరెక్టర్. సినిమా హిట్టా ఫట్టా అనేది మీరు తీసే డైరెక్షన్ బట్టి ఉంటుంది. కాబట్టి బిగినింగ్ ఎక్సలెంట్ ఉండాలి, క్లైమాక్స్ ఎక్సలెంట్ ఉండాలి, మధ్యలో స్టోరీ ఫ్లో ఉండాలి, అంతే, ఆగకుండా ఉండాలి. నేను ఒక్కడిలో ఇంట్రొడక్షన్ ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్ ఇంక్విజిటివ్ ఉంటుంది, అసలు ఏంది ఏమవుతుందని. పోయేటప్పుడు మధ్యలో అటు ఇటు పోయేసరికంటే జనాలు బయటకు వచ్చి ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు, ఏం చెప్తుండని రెండోసారి మూడోసారి చూసిన తర్వాత అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి, రైట్? I hope you are connecting to my point, what I'm trying to say, that we are trying to sell a product. దాన్ని ఏం చేసి అమ్ముతామా అనేది సంబంధం లేదు. ప్రోడక్ట్ని సేల్ చేయాలి, డబ్బులు సంపాదించాలి. అట్లనే మనం కూడా మన ఎస్సేని రాయాలి, మార్కులు కావాలి. కాబట్టి ఇవి కావాలి అని అంటే యూ షుడ్ మేక్ యువర్ బిగినింగ్ అండ్ ఎండ్ టు బీ ఎక్సలెంట్, and in between the flow has to be organic. And there is one more important component which I already told you, critical thinking. Not going with the regular perspectives, మన narrow mind తోటి చూడకుండా దాన్ని ఓపెన్ మైండ్ తోటి చూస్తే డిఫరెంట్ థాట్స్ వస్తాయి, డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ మనం ఎగ్జామ్లో పోయి చేయలేము, ముందే ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని పోవాలి. ఆడికి పోయి నేను క్రియేటివ్ ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్ చేస్తా అంటే పోతుంది మొత్తం. ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చొని ఇన్నోవేషన్ చేస్తా అంటే అందరు ఎగ్జామ్ రాసి వెళ్ళిపోతారు, మనం అక్కడ ఇన్నోవేషన్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం. సో నెవర్ డూ దాట్, జస్ట్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ బిఫోర్ హ్యాండ్. విల్ ట్రై టు డూ, రేపు మళ్ళీ సొసైటల్ బేస్డ్ ఇష్యూస్ పైన వెన్ వీఆర్ డూయింగ్, విల్ ట్రై టు డూ దట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో బాడీ, దెన్ నౌ యుల్ మూవ్ టు ద కంక్లూజన్. సో హియర్ క్లైమాక్స్ హ్యాస్ టు బీ వెరీ గుడ్. సో ఆల్వేస్ పాజిటివ్ కంక్లూజన్స్ ఉండాలి. కొన్ని దాంట్లో నెగటివ్ కంక్లూజన్స్ ఇచ్చినప్పటికీ ఇట్ షుడ్ బి ఎక్సలెంట్, జస్ట్ లైక్ చార్లీ. సో డాగ్ ఈజ్ నాట్ అలైవ్ ఎట్ ద ఎండ్, బట్ స్టిల్ that goes with a positive vibe, right? So solution oriented, future oriented undali. The conclusion should not be negative, ఇంకేం కాదు, ఇంకా ఫెడరలిజం ఎప్పటికి రాదు మన దేశంలో అని చెప్పి రాదు.
అంతే కదా, మేబీ దట్ మైట్ హ్యాపెన్ బట్ వీ షుడ్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ టాక్ ఇన్ అ పాజిటివ్ సెన్స్, అవుట్వర్డ్ లుకింగ్, solution oriented. This should be there. సో వే ఫార్వర్డ్ రాయొచ్చు, ఏమేం చేయాలి అని కూడా కంక్లూజన్లో రాయొచ్చు. లేకపోతే ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏమున్నాయి, సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి కూడా మనం ఎండ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ. ఓకే, ఫెడరలిజం కోసం మనం అన్ని ప్రయత్నిస్తున్నాం, కాకపోతే ప్రపంచం అంతటా వందల సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు, ఇప్పటికీ అది కాలేదు, ఈడ కూడా అవుతుందా లేదా అనేది మనం వేచి చూడాలి అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి ఎండ్ చేసినా కూడా it would be a good way to conclude, right? So summary of your essay can also be, okay, conclusion can also be what all you have discussed. ఇప్పుడు ఇంకా మనకి ఎక్సలెంట్ కంక్లూజన్, ఫార్వర్డ్ లుకింగ్, ఫ్యూచర్ ఓరియంటెడ్, పాజిటివ్ ఇవన్నీ వస్తలేవు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? సో at the end what you can do is that you can discuss in a simple manner what all you have talked throughout the essay. మనం ఇట్లా అనుకున్నాము, ఇది జరుగుతా అనుకున్నాము, ఇవి చేయాలి, కాకపోతే ఇట్లా రాలేదని చెప్పి మొత్తం ఒకటేసారి సింపుల్గా కంక్లూడ్ చేయాలి. ఓకే, సో కంక్లూజన్ can be done in different ways. One is way forward, okay, other is through future looking and solution oriented, and next is giving the summary of essay what you have done. So this should be the last case. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ద బెస్ట్ వేస్ పాసిబుల్, ఇంకా అవేం అవ్వట్లేదు మనతోటి అని అంటే నార్మల్గా కూడా ఏ విధంగా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు వదిలేలేము కదా, బెటర్గా రాయలేమంటే ఏది రాయకుండా అయితే ఉండలేము, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ రైట్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ కంక్లూజన్కి మీకు ఏదైనా మంచి కోట్ గుర్తొచ్చినా కూడా యూ కెన్ కంక్లూడ్ విత్ ఎ కోట్, రైట్? సో conclusion should consist of 10% of your essay and this is the climax and it should be excellent. సో మొదట్లో చివర్లో మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉండాలి. కాబట్టి మనకు ఆల్రెడీ కొన్ని స్పెసిఫైడ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, సిలబస్ ఉంది, టాపిక్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని మనం ఒక 5-6 అట్లా చేసుకొని పెట్టుకోగలిగితే మనం ఎగ్జామ్లో పోయి 90% వాడచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఒక ఇంట్రో కంక్లూజన్ చేస్తున్నామంటే అది ఒక్క ఎస్సేకి రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వద్దు, బ్రాడ్గా ఉండాలి, ఏ ఎస్సే వచ్చినా వాడేటట్టు ఉండాలి. అండ్ వీఆర్ థింకింగ్ దట్ విల్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ వర్క్. వై నాట్ ఎవ్రీబడి డూ అండ్ పుట్ ఇట్. ఎవరు చేసింది వాళ్ళు ఒకవేళ గ్రూప్లో పెట్టారనుకోండి, ఎవ్రీబడి కెన్ సీ అండ్ ఎవ్రీబడి కెన్ యూజ్ ఇట్. See, the power of teamwork is generally is not unleashed. ఇంత పట్టించుకోరు టీమ్ వర్క్ గురించి, బట్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఇట్, చాలామంది తెలంగాణ మూమెంట్కి ప్రాపర్ నోట్స్ లేదు, ప్రాపర్గా ఇది లేదు అది లేదు అంటున్నారు. ఆల్మోస్ట్ లాక్స్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్ రైట్ టెలిగ్రామ్ గ్రూపుల్లో పనికిరాని మెసేజ్లు అన్నీ పెడుతుంటారు, ఈ మెటీరియల్ ఉంది, ఆ మెటీరియల్ ఉంది, అది ఉంది, ఇది ఉందని. బట్ ఇఫ్ యూ ఆల్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ ఈచ్ పర్సన్ డీల్ ఎ మైనర్ సబ్ టాపిక్, దాని గురించి డీటెయిల్డ్గా చదివి ఆ సబ్ టాపిక్ పైన నోట్స్ పెడితే 2 రోజుల్లో తెలంగాణ మూమెంట్కి ఏ ఫ్యాకల్టీ చేయలేనంత బెస్ట్ నోట్స్ తయారు చేయగలుగుతారు. సో ద థింగ్ ఈస్ that we are trying to do for essay, where we'll do this community work, where everybody will try to do some intros and conclusions with respect to that. ఒక కంపైలేషన్ ఇస్తాము, so that you have the best of everything, you can use accordingly, right? So that we'll try to do, and from our end also నేను ఆల్రెడీ కొన్ని చేశాను, అవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ ద మెటీరియల్ ఆల్సో. మెటీరియల్ అంటే 150 ఎస్ఎస్ పోయి కూర్చొని కాదు, ఒకవేళ సొసైటీ బేస్డ్ మీద వస్తే మంచి ఈవెంట్స్ ఏం జరిగినాయి, లేకపోతే మంచి స్టోరీస్ ఏమున్నాయి, న్యూస్లో వచ్చిన స్టోరీస్, అవి మీకు ఒక కంపైలేషన్ ఇస్తాను. సో దాట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు డూ.
అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియర్? డిడ్ యూ ఫీల్ బోర్డ్? డిడ్ యూ ఫీల్ ద క్లాస్ టు బి హెల్ప్ఫుల్? నిజం చెప్పలేదు. పర్లేదు, ఇక మొహం మీద ఏదైనా చెప్పాల్సి వస్తుంది, నిజం అవుననే చెప్పాల్సి వస్తుంది కదా. Depends, like if you're coming to the next class, then I feel that it is helpful for you. Okay, so for today, this is regarding the essay, that how we have to approach the essay, what all has to be kept in mind. చూస్ చేసుకునేటప్పుడు, రాస్తున్నప్పుడు ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, what important points you should not miss. So then in the next session, we'll take specific topic. So society related first ఒక కొంచెం కంటెంట్ చూస్తాము, దాని తర్వాత then we'll try to do the next aspect. Okay, right? So yeah, చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్పాను అట్లా రాయాలేసి అంతే. Because simple language పెట్టడం most important, because there you see all the philosophical questions, right? So there philosophical questions, there is complete different way of approaching it, whether you agree, disagree. ఓకే, థీసిస్, యాంటీ థీసిస్ ఇవన్నీ మనం అక్కడ కాంప్లెక్స్గా మాట్లాడుకునేవి, అందుకే అవేం చెప్పకుండా ఐ జస్ట్ restricted myself to this group 1 pattern only. సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఎట్లా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఎస్సే, వేరే వాళ్ళకంటే కొంచెం బెటర్గా ఎట్లా పర్ఫామ్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఓకే, సో ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఎనీ డౌట్స్? హౌ టు కనెక్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ విత్ కంక్లూజన్, ఎక్సలెంట్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫర్గాట్ అండ్ నోబడీ ఆస్క్డ్ యాజ్ వెల్. ఇంట్రొడక్షన్కి కంక్లూజన్ కనెక్ట్ చేయాలని ఇందాకనే చెప్పాను, డౌట్స్ ఉన్నాయంటే ఎవరు అడగలేదు కూడా, రైట్? సో if you see, you have introduced with a story that so and so తనకు టీబీ ఉంది, తను ఇట్లా చేయలేకపోతుంది అని. లాస్ట్లో నువ్వు ఈ మెజర్స్ తీసుకోవడం అంటే యూ విల్ సజెస్ట్ సమ్ మెజర్స్, వే ఫార్వర్డ్ లుకింగ్, సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్. ఆ మెజర్స్ తీసుకోవడం వల్ల సునీత, కవిత లాంటి బాధితులు ఇకపైన ఉండబోరు, ఇలాంటివి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే అని యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్. బికాజ్ మీరు ఆ పేరు తేలేరు అనుకో, ఆయన మొదటికి వెళ్ళాడు. సో ఆఫ్టర్ గివింగ్ దిస్ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ ఆర్ సొల్యూషన్స్, ఓకే, వే ఫార్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత, వే ఫార్వర్డ్ అంటే ఏం చేయాలని, లేకపోతే సొల్యూషన్స్ ఆఫర్ చేయడం అని అట్లా చేసిన తర్వాత, దెన్ యూ కనెక్ట్ ఇట్ బ్యాక్ దట్ హౌ దీస్ సొల్యూషన్స్ విల్ అడ్రస్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, రైట్? So that's how you have to link it. We'll do more and more in the coming sessions, so that application మీరు చూస్తే ఇంకా బాగా అర్థమైంది. బట్ ఫర్ నౌ అంటే ఎస్ఏ ఏంటి అనేది మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్, అసలు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని. కంటెంట్ సపరేట్గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ప్రాక్టీస్కి మాత్రం సపరేట్ టైం అనేది డెడికేట్ చేయాలి. ఎస్ఏకి ఇప్పుడు పేపర్ 1 ఇన్ని రోజులు చదువుతా, ఇంత చదువుతా, పేపర్ 2 ఇన్ని రోజులు చదువుతా, ఇంత చదువుతా అని పెట్టుకున్నట్టు ఎస్ఏకి కూడా సో అండ్ సో టైం ఇన్ ఎవ్రీ వీక్ ఐ విల్ ప్రాక్టీస్ అని సపరేట్ టైం పెట్టుకోవాలి, అండ్ సపరేట్ టాపిక్ పైన ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అట్లా చేయకుండా డైరెక్ట్గా వెళ్తే మాత్రం అక్కడ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇబ్బంది పడతాం. సో ఏమైందంటే యూ కాంట్ ఇంప్లిమెంట్ థింగ్స్ సడన్లీ. వెన్ టాలెంట్ డజంట్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ బీట్స్ టాలెంట్. ఓకే, సో టాలెంట్ ఉంది కదా అని వర్క్ చేయలేరు అనుకోండి, వర్క్ చేసిన వాళ్ళు టాలెంట్ని ఓవర్కమ్ అయ్యి వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తారు. సో కాబట్టి డోంట్ టేక్ ఇట్ లైట్లీ, ట్రై టు వర్క్ హార్డ్, అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.